ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सम्माननीय संतोष भाई एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त आउथरी माँ प्रभुଙ୍କ पाद पद्मरे अशेष कृतज्ञता भरा प्रणाम। आज आमे 2025 मसीहार एटी शेष रविवार स्वतंत्र पाठचक्र शेष आग को 31 तारीख पर्यंत आहरी पाठचक्र रही शेष होगापाई ए मसटी। तेज आम जो जगार आज छिड़ा होचु यह हूँ एक संधिक्षण दुईटी जिनिसर मध्यस्थल जो संधिक्षण जितेबले आसी पहुँचे से जन दिए जे एक विराट किसी परिवर्तन सूचना जेमिति राति धीरे धीरे अपसरी जाऊ थाए सूर्योदय हवाक जाऊथांती। ये जो संधिक्षण ये संधिक्षण टी जन दिए जे वर्तमान सूर्य उदय हबार मुहूर्त दिन हबार संभावना ठीक सेमती सूर्य अस्त हवा एवं राति आसवा से संधिक्षण टी जन दिए जे आग को घन राति आसूची अर्थात जेकोन से संधिक्षण एक कथा जन दिए जे गोटे किसी विराट परिवर्तन आभास। तेणु आम आज जो मुहूर्त छिड़ा होचु आग को जो नूतन वर्षटी आसूची पुराणाटी धीरे धीरे जाऊँगी नूतनटी आसूची आम समस्तंकर यही संकल्पटी रहा दरकार जे एक विराट परिवर्तन आम जीवन रे गोटे विराट संभावना नहीं कि आसूची। आम भितर कौन संभावना अच्छी से कथा प्रभु जानती माँ जानती से संभावनाटी को किपरि भाव मोर निजस्व गोटे पर्सनाल एफर्ट तो रहा दरकार से संभावनाटी को वास्तव रूप देवाई माँ तो अच्छा किंतु आमर तो पर्सनाल एफर्ट दरकार आम तरफ प्रयास टे दरकार कितनी संभावना आम भीतर अच्छी से कथा माँ जानती प्रभु जानती केते दोष दुर्बलता सत्य से आमको आपणार कर तेणु केवल गोटे संकल्प नीरवता भितर कौन से हो हल्ला बाजा बजई ये सबुर कार्यक्रम आमर नुहे आमर साधना नीरवता भितर साधना दुनिया कौन करुच्ची किए केमिति भाव में नूतन वर्षटी को स्वागत कर किसी जायस ना आमर गोटे कथा हूँ आम से नीरवता भितर से नूतन वर्षटी को आम स्वागत करवा गभीर नीरवतार माँ और प्रभुंर सानिध्य जे माँ प्रभु जो नूतन वर्षटी आसूची ये नूतन वर्षटी मो पे एक चेतनार नववर्ष हो मो चेतनार उत्तरण हो यही प्रार्थना सहित आम से नूतन वर्षटी को स्वागत करवा। एवं आज जो विषय वस्तु रही भाई एक चमत्कार विषयटी देइछंती तुमे ही मु ही तुमे स्वयं यही टाइटल टी जने दौछि जे आमे एक आउ अभिन्न अर्थात भगवान एवं आमे एक आउ अभिन्न जेमिति आमे गोटे जगार थिला श्री अरविंद एंड मदर तापर सेंटेंस मन पड़ुनी सेठी इज इन आर कौन लगे जेहेतु दुई जन से आर लगे किंतु से लेखा इज श्री अरविंद एंड द मदर इज हे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो पारे आम दृष्टिकोण साधारण मनुष्य दृष्टि से ग्रामेटिकल मिस्टेक दुई जन अच्छा आर लगे बदल इज लगी किंतु आम देखा आध्यात्मिक दृष्टिकोण दुई जन हे तो शरीर रे भिन्न लिंग दृष्टि भिन्न किंतु दुई जन चेतनार अभिन्न दुई जन एक माँ एवं प्रभु से माने चेतना केवल दुईटी कार्यर लीला कार्यर आमको से दिव्य पथरे आगे नापी लीला से आमको से दुईटी स्वर धारण कर तेणु आमे जेमिति माँ एवं प्रभु एक एवं अभिन्न से भाव में आम तांकरी संतान तांकरी पाखर जन्म हो आम केमिति अलग हो आमे मध्य माँ एवं प्रभु बा
ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଆମେ ହିଁ ସେ। ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗଛଟି ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହିଁ କହିବା। ପଶୁ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଗାଈ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବାଛୁରଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗାଈଟି ବା ସେ ହୁଏତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଯେକୌଣସି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଗାଈର ତାରି ବଂଶଧର। ତେବେ ଯଦି ପଶୁଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇ ତାକୁ ତାରି ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଗଛଟିଏ ହେଲେ ସେଇ ଗଛ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଆମେ କେମିତି କହିବାନି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନ ବୋଲି? ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ଏକଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିକିରି ଆମେ ସେଇ ଜୀବନଟି ସେଇଠି ବଞ୍ଚୁଛୁ ତ? ଆମେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଦେଲେ ହେବନି ହଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ କହିବେ। ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସି ଏଠି ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଟି କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମାଆଙ୍କୁ, ମା ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନ? ମା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏସ୍ ମୁଁ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଟିକିଏ ରହି ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭଗବାନ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ କଥା ଜାଣିନ, ତୁମେ ସେ କଥାଟି ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ କଥାଟି ଭୁଲି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ। ମୁଁ ଏକଥାଟି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୋତେ ଏକ, ମୋର ଏକ ଅଂଶ ତୁମେ। ଏ କ'ଣ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ କହୁଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱୟଂ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ କି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମା ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା? ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠାରେ, ଧୂଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଭୂମିର ଧୂଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସବୁ କିଛିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶର ଏ ଧୂଳିଠାରୁ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ବା ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କଥାରେ କହିଲେ ସେ ନିଜେ ଏ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ୍ଷୀରର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଯେମିତି ଘିଅ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ମେହେନ୍ଦି ପତ୍ରର ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ର ତାର ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଲାଲିମା ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଚେତନ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ନିଜକୁ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଭିତରେ, ଲତା ଭିତରେ, ଫୁଲ ଭିତରେ, ଫଳ ଭିତରେ, ଧୂଳିରେ, ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରୁ କିଛି ଜଳ ଆଣିବା, ସମୁଦ୍ରରୁ କିଛି ଜଳ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପାତ୍ରରେ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସେଇ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ସେଇ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ସମୁଦ୍ରର ମାତ୍ର କିଛି ଅଂଶ, ତାହା ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା,
ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ସେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କିଛି ଅଂଶ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶର ଧାରଣ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶର ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଣିଥିବା ସେ ପାଣିଟିକୁ, ପାଣି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଆ ଭିତରେ ଅଲଗା କରିଛି ଆକୁ କିଏ? ସିନା ସେ ପାତ୍ରଟି। ସେ ପାତ୍ରଟି ସେ ପାଣିକୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଲଗା କରିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ ଭଗବାନଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି କିଏ? ଯଦି ବା ସେ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର, ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ପାତ୍ରଟି ଯେମିତି ଅଲଗା କରିଛି ସେ ପାଣିକୁ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ, ଆମକୁ ସେମିତି ଭଗବାନଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି କିଏ? ସିନା ଅହଙ୍କାର। ଏ ଯେଉଁ ଅହଂ ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବଟି ଅଛି, ସେ ଅହଂ ଭାବ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଏକଥା ଜାଣିବୁ, ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ମୁଁ ମଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଭାବଟି, ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବଟି ଅଛି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବଟି ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବଟା ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅହଂ ଭାବଟି ରହିଛି ଆମକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅହଂକୁ ଆମେ ପରାଜିତ ନ କରିଛେ ବା ସେ ଅହଂକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବା ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନ। 90ରୁ 95% ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ସେ କହିବେ ଯେ ହଁ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ନାସ୍ତିକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କହିବେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଆମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫଳ ପାଇବୁ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ କହିବେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଭଳି 5% ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 95% ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ, ଚପଲଟିକୁ ବାହାରେ ରଖୁଛୁ, ଚପଲ ନେଇକରି ଭିତରକୁ କେବେ ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଭଗବାନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଚପଲ ନେଇକରି ଯିବାଟା ନିଷେଧ। ଧୂପ ଦୀପ ସେଠି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ସବୁଠି ଭାବ ନେଇକରି ସେଠି ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ଆମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। 95% ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ଆଚରଣ କରୁଛୁ? ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଚରଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିବେ ନା ଖୁସି ହେଉଥିବେ? କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପକାଇବା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଆଚରଣ ବଦଳିଯିବ, କଥା ବଦଳିଯିବ, ରାଗ ହିଂସା ଘୃଣା କ୍ରୋଧ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହରେ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ଶରୀରରେ, ଏ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସୀମିତ। ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ସୀମିତ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ତାର ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ଅର୍ଡ଼ରରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସି ଟିକେ ଆସ୍ତେ 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 ବଡ଼ ହୁଏ, ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କାହିଁକି? ତାର ଖାଇବାରେ ସେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ରଖେ ନାହିଁ, ଶୋଇବାରେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହେ ନାହିଁ, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରେ, ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରେ, ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଇଯାଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ତାପରେ ମାଡ଼ି ବସେ। ତେଣୁ ରୋଗ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ଜ୍ଞାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହିଛି ଆମ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଶରୀରଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳେଇବୁ। ମୁନି ଋଷିମାନେ
ସେମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥିଲେ ଶରୀରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରାମଦେବଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପେଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପେଟରେ ଯାଇକି ପୁରା ପିଠିରେ ଲାଗିଯାଏ। ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶରୀରଟି ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ସେ ହିଁ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଅଲଗା, ଆମେ ଅଲଗା। ଭଗବାନ ଅଲଗା, ଆମେ ଅଲଗା। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି ବା ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଘରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭଳି କରିକି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲଗା। ଭଗବାନ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସତ୍ତା, ସିଏ ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା। ଥରେ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ଯେ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ। ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ। ଯଦି ଜୀବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଯିଏ, ମୁଁ ସିଏ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ମୋ ଭିତରେ, ଜଡ଼ ଭିତରେ, ଜୀବନ ଭିତରେ, ସବୁଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ। ବିଖ୍ୟାତ ଯୋଗୀ, ଜଣେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ, ଯୋଗୀ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରବିଦ ମଧ୍ୟ, ବାମାକ୍ଷେପା, ତାଙ୍କ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏକ ନା ବହୁ? ବାମାକ୍ଷେପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ରୂପରେ ବହୁ। ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦୂର ସତ୍ତା ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପୂଜା କଲେ, ଯେତେ ଭକ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ମଣିଷ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ। ସେ ଧୂଳିଟିଏ ହଉ, ଫୁଲଟିଏ ହଉ, ଗଛଟିଏ ହଉ, ଲତାଟିଏ ହଉ, ମଣିଷ ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଫଳନ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବା ତାଙ୍କରି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଫଳିତ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସୀମିତ, ଫୁଲଟିଏ ସୀମିତ, ଗଛଟିଏ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଉ, ଯେତେ ନଗଣ୍ୟତମ ଗୋଟେ ସସୀମ ଜିନିଷଟିଏ, ତା ହେଉଛି ସେ ଅସୀମଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲଟେ, ଘାସ ଫୁଲ, କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘାସ ଫୁଲ ତା ନିର୍ମାଣରେ କିଏ ରହିଛି? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ରହିଛି, ବିଶାଳ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି, ପ୍ରବହମାନ ବାୟୁ ରହିଛି, ଜୀବନ ରୂପୀ ଜଳର ଅବଦାନ ସେଥିରେ ଅଛି। ଯଦି ଇଏ ସବୁର ଗୋଟିଏ ଯଦି କିଛି ଅଭାବ ରହେ, ତାହେଲେ ଘାସ ଫୁଲର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶ୍ରମ, ଯେତେ ଅର୍ଥ, ଯେତେ ବିଦ୍ୟା, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଘାସ ଫୁଲଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସସୀମ ଫୁଲଟି ସେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଛୋଟ ସସୀମ ଫୁଲଟି ଅସୀମକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଧରିତ୍ରୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ବାୟୁକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଜଳକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତା ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସସୀମ ଫୁଲଟି ସେ ଅସୀମଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଏ ଶରୀର ସହିତ, ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଶରୀର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି,
ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାର କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସର୍ବଂ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସର୍ବଂ ହେଲା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସବୁକିଛି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସଚରାଚର ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ସର୍ବଂ। ଖଲୁ ଇଣ୍ଡେଡ୍, ଇଦମ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଖଲିଦଂ ହେଲା ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଇନଫାନାଇଟ୍ ରିଆଲିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସବୁଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇନଫାନାଇଟ୍ ରିଆଲିଟି ସବୁଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରୁଲି ବ୍ରହ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍। ଯଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି ସେମ୍। ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ସେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ମୋତେ ଅଲଗା ନାହିଁ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମି, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ମୋ ଭିତରେ, ତୁମ ଭିତରେ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ନାହିଁ। ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ଫ ବା ଆତ୍ମନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଟ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱି and no God as two। ଆମେ ଆମେ ଏବଂ ଗଡ୍ ଆକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବୋଲି କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଏକ। ଏ wave looks separate but in essence it is nothing but ocean water। When the wave realizes its nature it knows I am not just a wave, I am the ocean। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଉଠୁଛି। ଏ ୱେଭ୍ ଲୁକ୍ସ ସେପାରେଟ୍। ଏ ତ ଲହଡ଼ିଟିଏ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏଥିରେ ଉଠି ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତା ନାଁ ଦେଇଛୁ ଲହଡ଼ି, ୱେଭ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାର କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଓସେନ୍ ୱାଟର୍। କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ତ ସେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସେ। ଏବଂ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ୱେଭ୍ ରିୟଲାଇଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ନେଚର୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲହଡ଼ିଟି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ନା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ? ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ୱେଭ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଓସେନ୍। ମୁଁ କେବଳ ଏକ ସେ ଲହଡ଼ି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ସମୁଦ୍ର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ସମୁଦ୍ରର ଯେମିତି ଲହଡ଼ିଟିଏ, ଆମେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ କ'ଣ କହେ? ଆଇ ଲଭ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଜ୍ଞାନୀଟିଏ କ'ଣ କହିବ? ଆଇ ଆମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଲଭ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରେମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଶସ୍ତା ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଆଜିକାଲିର ଶସ୍ତା ପ୍ରେମ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସେ ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଅବଦାନ, ସେ ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେ ପ୍ରେମରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ଆଲୋକରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି। କେମିତି ତା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି, ସେ ଆନନ୍ଦରୁ କେମିତି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ନେଇପାରିବା। ଆପଣ ଜଣକୁ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ତୁ କେମିତି ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ମୁଁ ତୋ କ୍ରୋଧ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁ କେମିତି ରାଗିପାରୁ। ସେ ରାଗିପାରିବ? ତାକୁ କହିବେ ତୁ ରାଗେ, ମୁଁ ତ ରାଗ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରାଗ ରାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଏଲିଟି ସେଥିରେ ନଥିବ। କଦାପି ଜଣେ ରାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତୋର ଟିକେ କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁ କେମିତି କାନ୍ଦିପାରୁ, ଟିକେ କାନ୍ଦିଲୁ। ଅରିଜିନାଲ କାନ୍ଦ ସେ କାନ୍ଦି ପାରିବ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଟିକେ ହସିଦେଲୁ, ମୁଁ ତ ହସ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଟିକେ ହସିଦେ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତା ଓଠରୁ ମଧୁର ହସଟିଏ ଉକୁଟି ଉଠିବ। ତା ଅର୍ଥ ସେ କ୍ରୋଧଟି ଆମର ନୁହେଁ, କ୍ରନ୍ଦନ ଆମର ନୁହେଁ, ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ହସଟି ଆମର। ହସଟି ତାହେଲେ କାହାର? ହସ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ।
ତେଣୁ ଆମେ ରାଗି ପାରୁନୁ, କହିଲେ କାନ୍ଦି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ହସି ପାରୁଛୁ। କହିଦେଲେ ହସ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି ଓଠ ଧାରରେ। ତେଣୁ ଏ ହସଟା ଆମ ନିଜସ୍ୱ। ଏ କ୍ରନ୍ଦନ ଆମର ନୁହେଁ, ବିଷାଦ ଆମର ନୁହେଁ, ହତାଶା, ନିରାଶା, କ୍ରୋଧ କିଛି ଆମର ନୁହେଁ। ସେସବୁ ବାହାର ଜିନିଷ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମଙ୍କର ବୋଲି ହସିବାକୁ କହିଦେଲେ ହସଟିଏ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କରି ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଭଗବାନ ସବୁଠି, ଏମିତିକି ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟିଏ ଅଛି। ଜଣେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏମିତିକି ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବା ଭଗବାନ ସେଇ ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସେଇଠି ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା, ଦେଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହାତୀଟି ଆସୁଛି। ସେ ହାତୀ ଦେଖିକି ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଠିବି, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକି ମୋତେ ଆଘାତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ହାତୀଟି କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ଧକ୍କାଟି ଦେଇକରି ଗଲା, ବିଚରା ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲା ହାତୀଟି ଆସୁଥିଲା, ମାହୁନ୍ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଘାତ କରିକି ଗଲା। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ? ସେ ସାଧୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ଉପରେ ମାହୁନ୍ତ ଥିଲା ନା? ହଁ। ମାହୁନ୍ତ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା? ମାହୁନ୍ତ କହୁଥିଲା ଯେ ଆଡ଼େଇ ଯା, ଦୂରେଇ ଯା। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିଲିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥାଟି ସାଧୁ ଶୁଣିଲେ, ସାଧୁ କହିଲେ ତମେ ହାତୀ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ମାହୁନ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିଲନି? ମାହୁନ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ତୁ ଆଗରୁ ଉଠିଯା, ବିପଦଟି ଆସୁଛି, ତୁ ଉଠିଲୁନି। ତେଣୁ କାରିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଆନନ୍ଦର ହେତୁ, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଆତଙ୍କର ହେତୁ। ଯଦିବା ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେ ଆମକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ, ସର୍ପଟି ଆମକୁ ଦଂଶନ କରିବ ନାହିଁ, କାମୁଡ଼ା କୁକୁରଟି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ଥାନ କାଳ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ କାରିକାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଆନନ୍ଦର ହେତୁ, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଆତଙ୍କର ହେତୁ। ଧରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମନୋଜ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଉଛୁ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର କୂଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଘ ଦେଖୁଛୁ, ଭାଲୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅଜଗର ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ, ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ। ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛୁ, ଖୁସି ହେଉଛୁ। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବା ସେ ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ କବାଟ ଖୋଲିକି ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସର୍ପ, ଅଜଗର ସର୍ପ ପ୍ରାୟ ଫଣା ଟେକିକିରି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ସେତେବେଳେ ଫେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଆନନ୍ଦର ହେତୁ, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଆତଙ୍କର ହେତୁ। ଯେଉଁଠି ଶୋଭା ପାଇବ ସେ ସେଠି ରହିବ। ତାଙ୍କ ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ପଟି ସେ ଶୋଭା ପାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ, ତାକୁ ଆଣି ଆମେ ଘରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ସେ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ସେ, ଏ କଥାଟି ଜଣେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ? ଏ କଥାଟିକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍ଗ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଆମକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ରଖିছে ଭଗବାନଠାରୁ, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେପାରେଟ୍ ବିଇଙ୍ଗ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ବିଇଙ୍ଗ ହେଇଛୁ। ସେ ଭଗବାନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏଇଟା ତ ସତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ସେ, ଏ ଅନୁଭବଟି ଆମର ଆସୁନାହିଁ। ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ମାଟିରେ 10ଟି ପିତୁଳା ତିଆରି କରାଗଲା, 10ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ରୂପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାହାକୁ ଆମେ କିଏ ଦୁର୍ଗା ଭାବରେ
କାହାକୁ ଶିବ ଭାବରେ, କାହାକୁ ଗଣେଶ ଭାବରେ, କାହାକୁ ମା କାଳୀ ରୂପରେ, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ, ଏମିତି ଭାବରେ 10ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତାହେଲେ ଆସିବ କ'ଣ? ମୂଳ କଥାଟି କ'ଣ ଆସିବ ନା ମାଟି। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ଯେଉଁ ପିତୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପାଇଁ ଜଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଲେ ବା ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ତାପରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆସିକରି ଏଠି ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଣିଷ ଏଇଠି ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଭଗବାନ ସେ ଜଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆସି ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ଆସି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଠି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବ, ବାହାରେ ଖୋଜିବ, ସବୁଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିବ। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। କେତେବେଳେ ଖୋଜିବ? ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ମଣିଷ ନାକ ଜାକି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଭଗବାନ ଖୋଜିବ କେତେବେଳେ? ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଘଣ୍ଟା ବଜେଇ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇଦେଲେ ତା କାମ ସରିଲା। ଏତିକି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସଚେତନ ସେ ହେବ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବ, ପ୍ରୟାସଟେ କରିବ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସାପ ଦେଖିକିରି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ଦଉଡ଼ିର ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ଭିତରେ ସାପର ଚିନ୍ତାରେ ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସାପ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବା ସେଇ ଦଉଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆଲୋକ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦଉଡ଼ି ପାଖରେ ଦେଖେଇଦେବ, ଯେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ସାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦଉଡ଼ି। ସେତେବେଳେ ତାର ଭୟ ଦୂର ହେବ, ତାର ଭ୍ରମ ବି ଦୂର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଲା। ଆଲୋକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସାପଟିର ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଥିଲା ଦଉଡ଼ିକୁ ଦେଖି, ସେ ଭ୍ରମଟି ଦୂର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ଉଦୟ ହେବ, ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ସେ ଖୋଜିବ। ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନିଜକୁ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ସିଂହ ଛୁଆଟି ତା ଭିତରେ ରହିକି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଢା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଆଜି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଖୋଜିବ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇବ, ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ସେ ଖୋଜିବ, ସତରେ ମୁଁ କିଏ? ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଭଗବାନ? ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୃଷ୍ଣା ରହିବା ଦରକାର। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଜଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଜଳ ନଥିଲେ ତୃଷ୍ଣାର ଧାରଣାଟି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ତୃଷ୍ଣା ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଜଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ତୃଷ୍ଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଅନ୍ୱେଷଣଟି ଅଛି। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜିବି ତାଙ୍କୁ। ଏ ଖୋଜିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଭାବଟି ଆସିବ, ଏ ଖୋଜିବାଟି ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ରତର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିଏ। ସେଦିନ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବା, ନୀରବରେ ବସିଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହିଁକି ଫଳଟି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ଉପରକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ତଳକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଫଳଟି ତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ସିଧାସଳଖ ତଳକୁ କାହିଁକି ଖସିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଖୋଜିଲେ, ଖୋଜି ଚାଲିଲେ, ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଶକ୍ତି, ତାର ନାଁ ଦେଲେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ। ନ୍ୟୁଟନ ତା ନାଁ ଦେଲେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ଯେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଯେତିକି ସେ ଖୋଜିଲେ, ନ ଖୋଜିଥିଲେ ସେ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମହାକାଶରେ ବି ଗୋଟେ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ଉତ୍ତରଟି ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଖୋଜିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଅହଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣଟି ଅଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ ବାଧାଟି ଅଛି, ଅହଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ମୁଁ ଢେଉ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ବା ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର, ତା ଭିତରେ ବିଶାଳତା ଆସିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିଟି ମିଶିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ, ମିଶିଗଲା ପରେ ସେ ବିଶାଳ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାଇଡନେସ୍ ଆସୁଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚେତନାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛୁ ଅସୀମ, ଅସୀମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ, ତାଙ୍କରି ସେଇ ଅସୀମରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ସସୀମତା ଭିତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୀମଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଆମେ। ଯେମିତି କୂଅରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗଟି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ମିଶିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଜଳ ହିଁ ଜଳ, ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲା, ସୀମିତତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଇ ଏପଟରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସେପଟ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପାଣି, ତଳେ ପାଣି, ଏ ପାଖେ ପାଣି, ସେ ପାଖେ ପାଣି, ସବୁଠି କେବଳ ପାଣି, ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ଭିତରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଖେଳି ଖେଳିକା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକା କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଖେଳିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶାଳତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତା ଭିତରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହେବ। ଆଜି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭାବୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ବା ପର ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାଲି ସେ ତାକୁ ଆପଣାର ମନେ ହେବ। ଏଇ ତ ହେଉଛି ବିଶାଳତା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ କହିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ହଁ ମୁଁ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ତ ଇଗୋ ଆସିବ, ହଁ ମୁଁ ଭଗବାନ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେମିତି ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ପୂଜା କର, ମୁଁ ଭଗବାନ, ସେ ଗର୍ବ କରିବାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ବିନାଶ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବା ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ, ଗର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଉଦାର, ଭଗବାନ କ୍ଷମାମୟ, ସେ ଅସୀମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ବିଇଂ କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଏକ ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସଚେତନ ମଣିଷ ହେବ, ଏ ଅନୁଭବରେ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପରି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆସିଛି, ସେ ଆଲୋକରୁ ଆସିଛି, ସେ ଆନନ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ସେ ଅମୃତରୁ ଆସିଛି, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରଃ। ତେଣୁ ସେ ଅମୃତର ଯଦି ସନ୍ତାନ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବଟା ତା ଭିତରେ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ସେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବା ତା'ର ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ମୁଁ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମେ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଇଯିବି ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ତୋ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟଟି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସଟେ କରିବା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ, ତାଙ୍କରି ପରି ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଇଂ ହେଇକରି ବଞ୍ଚୁଛି, ଇଏ ବିଇଂ ନିହାତି ଏକ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ମୋର, ମୋ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ଏଭଳି ବିକୃତ ଜୀବନଟିଏ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏ ବିକୃତ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପରି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟେ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା।